स्वागत है जी तुहाडा अज दी इस वीडियो दे विच। हाँ जी, किवें हो तुसीं सारे? मैं उम्मीद करदी तुसीं सारे ठीक होवोगे। आपां हाज़र हाँ जी हिस्टरी दी नवीं क्लास लैके। हिस्टरी दा अपना सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अज आपां इसदा बिल्कुल लास्ट चैप्टर करने वाले हैं, आज़ादी दे संघर्ष विच पंजाब दी देन। सारे चैप्टर आपां ने डिटेल वाइज कवर करे ने, प्लस इन्हां दे नाल नाल MCQ भी कवर करे ने। ठीक है, पिछलियां क्लासेस अटेंड नहीं करियां हैगियां तां पूरी जिहड़ी प्लेलिस्ट बनी हुई है सारे चैप्टर दी लाइन वाइज बनी हुई है, तुसीं सारे चैप्टर जिहड़े हो देख सकदे हो। ठीक है, तां आओ स्टार्ट करदे हां जी अज दा लास्ट चैप्टर। इस तो बाद आपां पॉलिटी स्टार्ट करांगे। पॉलिटी दे कुछ चैप्टर ने जल्दी ही कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं जी अज की वीडियो। तो सब तो पहला चैप्टर का नाम लिख लो जी, आज़ादी के संघर्ष में पंजाब की देन। जो भी इंपोर्टेंट होएगा तुसी कॉपी ते नोट करते रहना। ठीक है, जिसनों मैं तुहानूं कहूँगी अंडरलाइन कर लो, उसनों कॉपी ते जरूर नोट कर लेना। ठीक है, सब तो पहला कि अंग्रेज 1600 ईस्वी के व्यापारियों के रूप में भारत आई सी। कदों आई सी? 1600 ईस्वी के किस रूप के आए सी? एज अ व्यापारी। ठीक है, एज अ ट्रेडर के रूप में आए सन। सिखां की दूजी लड़ाई 1848-49 मगरों भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब नूं अंग्रेजी साम्राज विच कर लिया सी, शामिल कर लिया सी। अंग्रेज सरकार वालों खालसा सेना जिहड़ी तोड़ दी गई, पर 8 साल बाद ही पंजाबियों नूं फिर हथियार चुकण का मौका मिलिया। 1857 की भारतीयों वालों लड़ी गई आज़ादी की पहली जंग विच पंजाबियों ने जो हिस्सा पाया उसका वर्णन हेठ लिखिया है। ठीक है, मेन गल की है 1600 ईस्वी के भारत में आए सी व्यापारियों के रूप में। ठीक है, अंग्रेज़ों के सिखां की दूजी लड़ाई हुई सी, यानी कि 1848-49 तो उस तो बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने की कर लिया सी, पंजाब नूं अंग्रेजी साम्राज में शामिल कर लिया सी। जेकर क्वेश्चन आंदा कदों शामिल किया सी, तो इसका राइट आंसर होगा जी 1849 ईस्वी के। ठीक है, इस तो बाद अंग्रेज सरकार ने की किया, खालसा सेना नूं तोड़ दिता। 1857 उन्होंने फिर जिहड़े भारती ने उन्होंने पहली जंग लड़ी सी। ठीक है, देखो तुसीं 1857 की भारतीयों वालों लड़ी गई आज़ादी की पहली जंग के विच पंजाबियों ने हिस्सा पाया। ठीक है, तो पंजाबियों ने हिस्सा पाया सी 1857 की पहली लड़ाई के विच। हुण क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है जी 1857 की आज़ादी की जंग विच पंजाबियों का योगदान। सैनिकों की बगावत 10 मई 1857 नूं मेरठ विखे आज़ादी की पहली जंग शुरू हुई। वेरी इंपोर्टेंट तरीक याद रखियो, कित्थे शुरू हुई है, किस दी शुरू हुई है? पहली जंग शुरू हुई है मेरठ विखे। कदों? 10 मई 1852 नूं। जदों 12 मई 1857 नूं, सॉरी 10 मई 1857 नूं। ठीक है, जदों 12 मई 1857 नूं उस जंग की खबर लाहौर पुजी तो पंजाब विच बगावत के डर तो मियाँ मीर की छाउणी दे भारत ते पंजाबी सिपाहियों वालों बेहथियार कर दिता गया। फिर लाहौर, पेशावर, नवां शहर, मुल्तान, अंबाला जिहड़े एरिए ने, ठीक है, उन्होंने सारे भारतीय सिपाहियों की करता बेहथियार कर दिता गया। फिर भी पंजाब के पूर्वी भागों दे विच दो तरह दी जिहड़ियां बगावतां होईयां। पंजाबी ते भारतीय सैनिकों ने जिहड़ी बगावत की। जलंधर, फिलौर वर्गी जगहों ते जिहड़ियां बगावतां होईयां। छाउणियां विच भी कुछ पंजाबी ते भारतीय सैनिकों ने बगावत की। इस तरह कई सैनिकों ने अपने कमांडरां की ही हत्या कर दी सी। ठीक है, तो ये किन्हां दी बगावत सी? सैनिकों की। उस तो बाद लोगों को गुस्सा आया, अंग्रेज़ों की मंदी हालत देख के उन्होंने कई थां ते लोगों नाल भी बगावत का झंडा खड़ा कर दिता। लुधियाना ते फिरोजपुर के लोगों ने कई थावां ते बगावतां कीतियां। ठीक है, उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहड़े ने वो बहुत ज़्यादा एक कह सकते प्रदर्शन करे। ठीक है, सरदार अहमद खां खरल दे बगावत की गल करिए, अंग्रेजी राज नूं मालिया ना देण तहित खरल कबीले के सरदार अहमद खां खरल ने बगावत की सी। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि अंग्रेजी साम्राज नूं किसने मालिया नहीं सी दिता? तां दिता सी जी कबीले के सरदार अहमद खां ने नहीं दिता सी। ठीक है, रावी दरिया के कंढे ते वसदे बहुत सारे कबीलों ने भी उसका साथ दिता। उसने कई थावां ते अंग्रेज़ों नाल टक्कर भी लई। उन्होंने एक अंग्रेज़ अफसर ते कई अंग्रेज़ फौजियों का कतल भी किया सी। सिट्टे वजों अंग्रेज़ों ने सरदार अहमद खां खरल के सिर का मुल तय जिहड़ा करना पिया। अंत नूं पंजाब की पहली समूहिक हथियारबंद लहर का यह नेता अपने 20 घोड़सवेरां समेत अंग्रेज़ों का विरोध करता होया पाकपटन के नेड़े शहीद हो गया। कौन? अहमद खां खरल। कित्थे शहीद होया सी जी? पाकपटन विखे। पंजाब विच 1857 की बगावत इस करके कामयाब ना हो सकी क्योंकि पंजाबियों कोल कोई भी उच्च कोटि का नेता नहीं सी। वेरी इंपोर्टेंट देखो, उन्होंने बगावत की सी लेकिन वो सिरे नहीं चढ़ी क्योंकि उन्होंने कोई अगवाई करने वाला नहीं सी। ठीक है, कि किहड़ी चीज़ नूं किस तरह हैंडल करना है। पंजाब के महाराजा ने अंग्रेज़ों विरुद्ध करन दी थां सगों उन्हां दा साथ दिता, इसलिए पंजाबियों की आज़ादी दा लई पहला संघर्ष जिहड़ा नाकामयाब होया। ठीक है, तो दो ही रीजन ने, पहला कोई उच्च कोटि का नेता नहीं सी, सैकेंड पंजाब के लोगों ने भी जिहड़े पंजाब के महाराजे से उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिता सी। अगला जी नामधारी जां कुक्का अंदोलन। देखो नामधारी नूं कुक्का अंदोलन भी कहते हैं। एक अजिही लहर सी जिहड़ी कि श्री सतगुरु बालक सिंह जी दे तो बाद श्री सतगुरु राम सिंह जी की अगवाई हेठ महान कार्य करती रही। क्वेश्चन आ सकता है नामधारी कुक्का लहर के जिहड़े बानी ने कौन ने? सतगुरु बालक सिंह ने, उन्होंने द्वारा शुरू की गई सी। उस तो बाद सतगुरु राम सिंह ने इन्हां दी अगवाई की है। ठीक है, 12 अप्रैल 1857 नूं विसाखी वाले दिन श्री सतगुरु राम
ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਮਧਾਰੀ ਜਾਂ ਕੁੱਕਾ ਲਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀ? ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ। ਅਸਹਿਯੋਗ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੱਪੜੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਨਾਮਧਾਰੀ ਕੁੱਕਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 22 ਸੂਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੀ ਸੀ। 1869 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਕੁੱਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਨੇਪਾਲ, ਰੂਸ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਕੁੱਕਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੇਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁੱਕਾ ਪਲਟਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਡੁਬੋ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਭੇਜਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਲਹਿਰ ਤਦ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਜਦ ਤੱਕ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ ਕਿਸ ਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੀ ਕੁੱਕਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ। ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਨੀ ਕੌਣ ਸਨ? ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਾਨੀ ਨੇ। ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਾਨੀ ਕੌਣ ਸਨ? ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜੀ ਸਵਾਮੀ ਦਯਾਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ। 1824 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1883 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1875 ਵਿੱਚ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। 1877 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਖਾ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਰਚ 1877 ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੇਨ ਕਦੋਂ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 1877 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਸ਼ਾਖਾ? ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ। ਕਦੋਂ? 1877 ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀ? ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਮੇਨ ਉਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀ? ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 1892 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੀ ਕਾਲਜ ਪਾਰਟੀ, ਸਮਾਜ ਕਾਲਜ ਪਾਰਟੀ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੀ ਗੁਰੂਕੁਲ ਪਾਰਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸੀ? ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ, ਮਹਾਤਮਾ ਹੰਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਹਿਤ, ਪੱਛਮੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਘਟਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਰਹੇ। ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਉਥਾਨ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਉਥਾਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਈਜ਼ ਆਫ ਪੀਜ਼ੈਂਟ ਮੂਵਮੈਂਟਸ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲ ਨੀਤੀ ਵੀ ਬੜੀ ਕਠੋਰ ਸੀ। ਸੋਕੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ, ਸੂਫੀ ਅੰਬਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਸੈਯਦ ਹੈਦਰ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। 1905-07 ਦੌਰਾਨ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਧਾਏ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹਿਰੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਾਂਕੇ ਦਿਆਲ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਗੀਤ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਬਾਂਕੇ ਦਿਆਲ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਗੀਤ ਹੈ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲੋ ਜੱਟਾ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਗਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜਨਮ 1913 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਵਾਲਾ। ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਤੇ ਮੁੰਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਤੋਂ ਹੀ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪਤਾਹਿਕ ਪੱਤਰ ਗਦਰ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸੰਪਾਦਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ? ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੂੰ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੈਰੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਅਖਬਾਰ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਬੰਗਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ? ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੇਨ ਉਦੇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਹੋ ਗਈ, ਹਥਿਆਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਉਦੇਸ਼ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ।
21 ਫਰਵਰੀ 1915 ਦਾ ਦਿਨ ਬਗਾਵਤ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਧੋਖਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਦਾਰੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੇਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ 46 ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ 16 ਨਵੰਬਰ 1915 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਰੀਕ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਦੇਖੋ 194 ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਿਕ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ, ਕਿਹੜੀ, ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੀ। ਨੈਕਸਟ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਜੀ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਘਟਨਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। 1910 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 10,000 ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 90% ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਪੁੱਜੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ। ਠੀਕ ਹੈ, 24 ਜਨਵਰੀ 1913 ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਲਕਾਤਾ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਿੰਡ ਸਰਹਾਲੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਸੀ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਲਾਇਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ 1913 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। 24 ਮਾਰਚ 1914 ਨੂੰ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਹਾਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਕਦੋਂ ਲਿਆ, ਤਰੀਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ, ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਕੀ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਹਾਜ਼। ਉਸਨੂੰ 500 ਮੁਸਾਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਗਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਜੁਲਾਈ 1914 ਨੂੰ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਚੱਲਿਆ। ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ 40 ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਬਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਬਚ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1920 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ 'ਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਹੋਈ। ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। 24 ਜੁਲਾਈ 1954 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਾਂਡ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਈਸਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ 2 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਰੋਲਟ ਬਿੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 13 ਮਾਰਚ 1919 ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰੋਲਟ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਹਿਮਦ ਨਗਰ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਦ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 25,000 ਲੋਕ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਜਲਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੰਭਵ ਸੀ। ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ 3 ਮਿੰਟਾਂ ਮਗਰੋਂ ਗੋਲੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਲਗਭਗ 1000 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 3000 ਤੋਂ ਲੋਕ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਬਦਲਾ ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ 21 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਰ ਮਾਈਕਲ ਓਡਵਾਇਰ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। 21 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਨੇ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਆਜੋ ਜੀ ਖਿਲਾਫਤ ਲਹਿਰ। ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਰੰਗ ਮਿਟਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਲਾਫਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ 1920 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਖੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਵਰਤਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਕਿਚਲੂ, ਨਿਆਜ਼ ਹੁਸੈਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਓਕੇ, ਅੱਗੇ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਬਲੀਦਾਨੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 16 ਨਵੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਆਈ? 16 ਨਵੰਬਰ 1920 ਨੂੰ, ਅਤੇ 14 ਦਸੰਬਰ 1920 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬਚਲਨ ਮਹੰਦਾ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟਿਆ ਰਿਹਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਚਾਬੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖਿਲਾਫਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਤ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਚਾਬੀਆਂ
ਚਾਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਕੈਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵੇ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਇਆ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅਧੀਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਹੰਤ ਸੁੰਦਰ ਦਾਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚਰਿੱਤਰਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਆਪਾ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। 23 ਅਗਸਤ 1921 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੱਥਾ ਭੇਜਿਆ। ਉਸਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਮਹੰਤ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾ ਲਈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਸ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਚਿੱਤੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੱਥਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਜੱਥੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜੱਥੇ ਭੇਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਜੱਥਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ। ਤਾਂ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜਨਮ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਮਹੰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਇਆ। ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿੱਠੂਆਂ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਜੱਥਾ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਜੱਥਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਜੱਥੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀ ਹੋਈ? ਅਗਸਤ 1922 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਿੱਠੂਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਬੱਬਰਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਬੱਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖਬਰਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਫੜੇ ਗਏ, ਮਾਰੇ ਗਏ। 27 ਫਰਵਰੀ 1926 ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਬੱਬਰ ਲਹਿਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜੀ ਜੈਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਭਾ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿਚਲਾ ਵਾਧਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਯੁੱਧ ਸਮੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਭਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ 15 ਸਤੰਬਰ 1923 ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 25 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਜੱਥਾ ਭੇਜਿਆ। 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 25 ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਜੱਥਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਮੋਰਚਾ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 500 ਦੇ ਜੱਥੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ। 500 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਾਗੋਕੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਡੇਟਸ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਜੱਥਾ ਕਦੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਾਗੋਕੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਜੈਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚਾ 2 ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। 500 ਦੇ ਜੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਗਏ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਲਕੱਤਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। 1925 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਐਕਟ ਕਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤਾਂ 1925 ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। 1925 ਦੀ ਤਰੀਕ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅਗਲਾ ਜੀ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ। 1928 ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ ਸਰ ਜੌਹਨ ਸਾਈਮਨ ਸੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰੀਜ਼ਨ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਨ। 30 ਅਕਤੂਬਰ 1928 ਨੂੰ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਹੌਰ ਪੁੱਜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੇਤਾ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਸੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਗਏ। ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਓ, ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਹੌਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਮਿਸਟਰ ਸਾਂਡਰਸ ਨੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਠੀ ਦੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ। ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਾਰਨ ਕਈ ਬੁੱਢੇ, ਜਵਾਨ, ਬੱਚੇ, ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈਆਂ। ਲਾਠੀਆਂ ਦੀ ਉਸ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਪਈ ਲਾਠੀ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੱਟ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਫਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤੀ ਸੀ। ਦੇਖ ਲਓ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਾਠੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਸੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ 17 ਨਵੰਬਰ 1928 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਦਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਏ, ਸੁਖਦੇਵ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 1925-26 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ? 1925-26 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਥੇ? ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ। ਕਿਹੜੀ ਸਭਾ? ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਗਰਮ ਧੜੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕਸ ਅਤੇ ਲੈਨਿਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1929 ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬੰਬ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 23 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁਖਦੇਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੇਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ 23 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਕੰਪਲੀਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਰਿਲੀਜ਼ੇਸ਼ਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਦਸੰਬਰ 1929 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕੌਣ ਸਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਗਿਆ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਕੁਝ ਦਿਨੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ 1930 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ 1930 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪ੍ਰਜਾ ਮੰਡਲ ਲਹਿਰ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਨ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। 9 ਜੁਲਾਈ 1923 ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਤੰਬਰ 1926 ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। 24 ਅਗਸਤ 1928 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਜਾ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਰਿਆਸਤੀ ਪਰਜੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਦੋਂ? 24 ਅਗਸਤ 1928 ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸਨੇ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲੀ ਸੀ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ। ਇਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੀਗੇ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ। 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ICS ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪਦਵੀ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਖੋ, 1943 ਨੂੰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ? ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਦੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਸ਼ਾਹ ਨਿਵਾਸ, ਜਨਰਲ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖੋਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। 21 ਅਕਤੂਬਰ 1943 ਨੂੰ ਨੇਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। 1 ਮਾਰਚ 1944 ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਬਨਮਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਰਮਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸਾਮ ਪੁੱਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਮਈ 1945 ਨੂੰ ਰੰਗੂਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੇਬਸ ਹੋ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 1945 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਖੇ 3 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ? ਜਨਰਲ ਸ਼ਾਹ ਨਿਵਾਸ, ਜਨਰਲ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਗਲ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਤੇਜ ਬਹਾਦਰ ਸਪਰੂ, ਭੂਲਾ ਭਾਈ ਦੇਸਾਈ ਆਦਿ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ 3 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੈਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ
1947 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਹਿਰਾਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੈ ਨਾ। ਹਰੇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਕਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਕਸਟਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਓਰੀਐਂਟਡ ਜੋ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MCQ ਵੱਲ। ਤਾਂ MCQ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 91 ਵਾਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਸੀ ਜੀ 1849। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 96 ਵਾਲਾ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਈਸੜੂ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ। ਤਾਂ ਕੌਣ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਐਡੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਸੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੌਣ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਿੰਨੋਂ ਨਾਮ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁੱਕੇ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਡੈਪਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਵਾਂਗ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਦੋਂ ਆਏ ਸੀ। 1700, 1800, 1600, 1500। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 1600 ਈਸਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 1600 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 1600 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ MCQ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਕਵਰ ਕਰਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। 5 ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ 15 ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, 18 ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਟੋਟਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ। ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਆਇਆ, ਕਮੇਟੀ ਕਦੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ MCQ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਲਵ ਕਰਿਓ। ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ MCQ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਦੇਖਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਿਓ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੂਰਾ PDF ਮੈਂ MCQ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੋਲੀਟੀ ਦੀ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਲੈ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਵੀਡੀਓ ਜੇਕਰ ਹੈਲਪਫੁਲ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ।